कई बड़ा बड़ा बदमाश सामने होगा, पर एडा बड़ा दावा करने वाला सामने नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम, जींदे रहो वसदे रहो ते मेरा चैनल लाइक करया करो, सबसक्राइब करया करो ते शेयर करया करो। और जिहड़ी फिल्म लैके मैं तुहाडी खिदमत विच हाज़र हो रहा, उस फिल्म का नाम है जग्गा डाकू। हदायतकार यूनुस मलिक ने बड़ा अच्छा इसकी डायरेक्शन दी है। इस तो अलावा नासिर अदीब ने बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट लिखा है और म्यूजिक डायरेक्टर वजाहत अतरे ने इस फिल्म का बड़ा अच्छा म्यूजिक दिता है। इस फिल्म के अदाकार सुल्तान राई, नादरा, संगीता, गुलाम मोहुद्दीन, अनवर खान, हुमायूं कुरैशी, ज़ाहिर शाह, अल्ताफ खान, बाबर, सीमा बेगम। तो जैसे मैं पहले दसा कि हदायतकार यूनुस मलिक ए मुसन्निफ नासिर अदीब ए म्यूजिक दिता है वजाहत अतरे ने। जग्गा डाकू का टाइटल रोल अदाकार सुल्तान राई ने अदा किया है। इस फिल्म का भी म्यूजिक बड़ा शानदार है और इस फिल्म के अंदर वजाहत अतरे ने बड़े अफसोस की गल है कि एक इंडियन गाना जो उन्होंने कापी किया है, चोली के पीछे क्या है। फिल्म खलनायक का गाना सी और वजाहत अतरे ने इस गाने को कापी किया है। अफसोस होया है कि वजाहत अतरे साहब बड़े बासलाहियत म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस किस्म की हरकत नहीं करनी चाहिए सी। बहरहाल क्योंकि सिलसिला उस टाइम चल रहा सी, इस वास्ते उन्होंने भी कापी की है। जग्गा जिहड़ा होंदा है अपना इलाके का बड़ा मशहूर डाकू होंदा है और लोगों के मसले मसाइल बकायदा यानी कि जग्गा डाकू अदालत लांदा है और लोगों के मसले मसाइल हल करता है। बग्गू ते हाकू अल्ताफ खान ते ज़ाहिर शाह उसके राइट हैंड होंदे न, यानी कि दोनों उहदे साथी होंदे न और बड़े ही वफादार साथी होंदे न और जग्गे दे नाल बड़ी वफा करदे न। मैनू माफ कर दे चांडियो, मैं हुण उस जगह नहीं रहा। मैं ते मेहनत मजदूरी करके रोटी कमाने वाला एक मस्कीन हां। पूरे इलाके की पुलिस जग्गे दे पिछे होंदी है और डिप्टी अफजाल जिहड़ा होंदा है, डिप्टी अफजाल का जिहड़ा किरदार है और अदाकार अफजाल अहमद ने अदा किया और बड़ा ही अच्छा काम किया है। उसकी पूरी कोशिश होंदी है कि वह जग्गा डाकू नूं गिरफ्तार करे। एक जगह वो रेड करता है और रेड करके जग्गा डाकू के साथियों नूं गिरफ्तार कर लैंदा है। जग्गा फरार हो जाता है लेकिन उसके सारे जिहड़े साथी होंदे न वो गिरफ्तार हो जाते हैं। जगह जाता है और जाके जिहड़ा डिप्टी होंदा है उसकी भैन फौजिया संगीता नूं अगवा करके अपने डेरे ते लै जांदा है और डिप्टी नूं फोन करके दसदा है कि अगर तू मेरे साथियों नूं रिहा ना कीता ते तेरी भैन नूं मैं कतल कर देंगा। डिप्टी अफजाल जिहड़ा होंदे वो मजबूर हो जांदे और मजबूर होके ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ कर ਦਿੰਦਾ है और ਜਿਹੜਾ जग्गा होंदा है वो एहतराम और इज्जत ਦੇ ਨਾਲ फौजिया ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ है। लेकिन ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੁਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੁਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ टाइम पास करके आई है, रात गुजार के आई है, और मंगड़ी तोड़ने का ऐलान कर दिंदा है। डिप्टी अफजाल उसके पैर भी पकड़ता है, कहता है चाचा कि बिल्कुल पाक साफ है, पर उसका चाचा नहीं मनता। इस तरह मंगड़ी तोड़ने का ऐलान कर देता है और संगीता जिहड़ी होंदी है वो बहुत ही मायूस होंदी है और नगमा ने इस फिल्म के अंदर संगीता की भाभी डिप्टी अफजाल की बीवी का किरदार अदा किया है। वो भी बड़े परेशान होंदे न। खिलाफ बोलने लई सारे जग नूं सोचण लई सदियां चाहीदियां ने। तुसीं चंद बंदे ते खैर वक्त गुजरता है, जगह पुलिस तो बचण वास्ते पुलिस की गोली नहीं लगती है, पुलिस तो बचण वास्ते फौजिया के घर दाखिल हो जाता है। जो घर दाखिल होंदा देखता है कि फौजिया रो रही होंदी है, पलटना चाहता है लेकिन फौजिया उन्होंने रोक लैंदी और कहती है कि मेरी बर्बादी का जिम्मेदार तू है। अगर तू मैनू अगवा ना करता तो मेरी जिंदगी तबाह ना होती, मेरी मंगनी ना टुटती। जग्गा बड़ा परेशान होंदा है और जाके अपने चौक विच ऐलान करता है कि फौजिया पाक साफ है, पर उसकी गल ते कोई भी यकीन नहीं करता। मौलवी साहब आ जाते हैं और जग्गे नूं समझाते हैं कि अगर तू इसकी इज्जत खराब की है, तेरी वजह तो ये बदनाम हुई है, तू ही इज्जत बहाल कर सकता है और तू ये निकाह कर लै। पर फौजिया कहती है कि अगर जगह सारे बुरे काम छोड़ देवे
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਜੱਗਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਛੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਦਰਾ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰਫੂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਟਲ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਾ ਬੇਗਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੀਮਾ ਬੇਗਮ ਡਿਪਟੀ ਅਫਜ਼ਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਦਰਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਫੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਗੂ ਤੇ ਹਾਕੂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਹਾਕੂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਜੱਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਜੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੱਗਾ ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੱਗਿਆ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਾਯੂੰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਬੰਦਿਆਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਨੇ ਚਾਂਡੀਓ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਿਪਟੀ ਅਫਜ਼ਾਲ ਵੀ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਅਫਜ਼ਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਵਾਇਫਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਅਫਜ਼ਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਅਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮਾਯੂੰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹਦੀ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਕੋਰੀ, ਉਹ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਯੂੰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਕੋਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਲ ਜੱਗੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗਾ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਫਜ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਖੈਰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਢਾਏ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੱਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਕੂ ਤੇ ਬੱਗੂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਰਫੂ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ YouTube ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।